2030 تک یہاں پر جو ہندو ذہن راشٹر بنانا ہے، صرف راشٹر قانون میں نہیں بنانا ہے، بلکہ یہاں کے سارے لوگ اسی رنگ میں کیا ہو جانا ہے، رنگ جانا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بچے ایمان پر باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ہم اسکولوں کو بھیج رہے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بچے جا رہے ہیں اور جانے کے بعد صبح سے شام تک کفر سن رہے ہیں، کفر بول رہے ہیں، کفر کے اعمال کر رہے ہیں۔ 40 دن آدمی جماعت میں بلا کر لے جاتے ہیں، ایمان بولنے کرانے دیں، ایمان سننے کراتے ہیں، ایمان کرنے کراتے ہیں، تو آدمی کی حالت کیا ہونے لگتی ہے، دینی بن جاتی ہے۔ اگر LKG سے بچہ شروع کر کے 10th اسٹینڈرڈ تک مسلسل کفر سنے، کفر بولے، کفر دیکھے، کفر کرے، تمہارا بچہ ایمان میں باقی رہ جائے گا کہ کہتے لو۔ بنگلور میں میرا ایک اسکول ہے، میں نے 3 جنوری کو امبیڈکر ہال میں نے اپنا اینیول ڈے کیا۔ اس سے پہلے اس اینیول ڈے کی تیاری کے لیے ہال کو انسپیکشن کرنے کے لیے 2 دن گیا۔ اس سے پہلے 2 دن پہلے 2 تاریخ کو بھی ایک اسکول کا فنکشن ہو رہا تھا، اینیول ڈے ہو رہا تھا۔ 1 تاریخ کو بھی ایک اسکول کا اینیول ڈے ہو رہا تھا۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گیا، 90% مسلمان بچے برقع اوڑھ کر آڈینس اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور وہاں پر پوجا کر رہے ہیں بچے، اور ہمارے پیرنٹ تالیاں مار رہے ہیں۔ وہ اسکول والے کرا رہے ہیں، وہ اس کو بات چھوڑ دو، اسکول بھی مسلمانوں کی اسکول ہے، اسکول بھی کس کی ہے، مسلمانوں کی اسکول ہے۔ اور آڈینس ایسا لگ رہا تھا کہ جمعہ ہو رہا ہے، وہاں پر سب ٹوپیاں پہن لے کوئی بیٹھے ہوئے تھے، سب برقعے پہن لے کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ برقعے بھی پہن لے کر بیٹھے ہوئے تھے جس میں ناخن بھی نہ دکھے، لیکن ان کے بچے پوجا کر رہے ہیں اور کیا مار رہے ہیں۔ اب سوچ لو کہ یہ حالت ہوگی تو 10-12 سال کے بعد اس ملک کے اندر حالات کیا ہونے والے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں فلاں بچی کیا کر رہی ہے، رجسٹر میرج ہو جا رہی، کچھ دیکھو۔ یہ تو ابھی بارش سے پہلے کی جو رمجم جھڑی جسے بولتے ہیں وہ ہے، 12 سال کے بعد ابھی یہ سلیبس پورا یہ ہونے کے بعد جو تمہارے محلوں میں تمہارے گھروں میں ہوگا تم اندازہ نہیں لگا پاؤ گے۔ ایک بات آپ سب کو میں بتاتا ہوں، آج 2 باتیں آپ کو بتا کر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود اپنی نسل کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، ڈاکٹر بنو۔ میں 56 اسکول چلاتا ہوں الحمدللہ پورے ہندوستان میں، تاکہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ماڈرن ایجوکیشن میں آگے آئے۔ میں اس کا داعی ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، صرف ڈاکٹر، صرف انجینئر یہ تمہاری فکر ہے تو یاد رکھ لینا، ڈاکٹر تو انہیں بن جائے گا، ایمان میں باقی نہیں رہے گا، خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ وہ انجینئر تو بن جائے گا۔ ایک بچی ایک غیر مسلم کے پیچھے بھاگ گئی، وہ لوگ پورے مل کر میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، رو رہے تھے، دکھ سے بلبلا رہے تھے، ہماری بچی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لے رہی ہے، کیا کرنا، کوئی حل بتائیے آپ۔ اور میں نے کہا کہ کون سی اسکول میں پڑھایا ہے تم نے؟ تو اسکول بتایا انہوں نے، وہ اسکول جہاں کفر ہی کفر ہے۔ اب وہ جوش میں آ کر ان کے باپ نے مجھ سے کہا، حضرت میرا بس چل جائے تو میری بچی کو میں قتل کر دوں۔ میں نے اس سے کہا، تیرا بس چلے
चल नहीं रहा इसलिए कत्ल नहीं कर रहे, तेरा बस चला तो तुम उसको कत्ल कर देते हो बोल रहे हो। मैं एक बात बताऊं तुमको, मेरा बस चलता तो तुमको कत्ल कर देता था मैं। वो बच्ची की गलती नहीं है। अगर आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले अगर तुमको आकर मैं कहता उस स्कूल में, जिस स्कूल में जा रहे हो उसका जहन ये बनने वाला है, तुम ख्याल करो कि ऐसी स्कूल में दाखिला करो जहां उसका क्या रहे, ईमान बाकी रहे, तो तुम मौलाना को कहते कि मौलाना आप बैकवर्ड हैं। तुम बहुत फॉरवर्ड बन रहे थे ना, ले लो। आपको बता रहा हूं, दीनदार घरों के बच्चे ईमान में बाकी रहना। अलीगढ़ गया था मैं, हजरत मौलाना हकीम कलीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए, वहां गया। वहां बैठा हुआ था एक साहब आए, बड़े दीनदार। कहा कि हजरत आपको यहां से जाने के वक्त एक आधा घंटे के लिए हमारे घर आना है। कहा क्या बात है? एक लड़की गैर मुस्लिम हो गई है, बहुत दिन, वो जाकर दूसरे से क्या हो गई है, शादी हो गई। बहुत दिनों के बाद, समझाने के बाद, 2 साल के बाद उसको बुला के लेकर आए। आपकी जबान से कुछ बोल देंगे तो इंशाल्लाह। हमारे घर में हमेशा इज्तिमा होता है, सब होता है, उस बच्ची को बुला के ले आए। मैं समझा हमेशा घर में इज्तिमा होता है, सब होता है, तो किसी और की बच्ची होगी, बुला के ले आए होंगे। अब मैं गया, बच्ची सामने बैठी हुई थी और बात करने के लिए कहा। मैंने कहा कि तुम छोड़ दो, मैं बात कर लूंगा इसको। अब अंदर जाने के बाद कहा कि ये किसकी बच्ची है? कहा कि किसी और की बच्ची नहीं मौलाना, ये हमारी बच्ची है। हर हफ्ता क्या होता है? इज्तिमा होता है, दीनदार हैं, सब कुछ है, उनकी बच्ची ने। मैंने कहा कि बेटा तुम कहां पढ़े? कहा गुरुकुल में पढ़े हजरत हम। मैंने कहा कि अलीगढ़ में तुमको और कोई स्कूल नहीं मिली? गुरुकुल में पढ़ाया। कितने बच्चे थे? पूरा गुरुकुल कुफ्र सिखाता है, इसी काम के लिए बनाया गया है। अब आप अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाने का जज्बा, आप बच्ची को भेज रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। मैंने कहा कितनी और मुसलमान बच्चियां थी वहां पर? कहा कि हम लोग एक 6-7 बच्चियां थी। क्या क्या प्रोग्राम होते थे, क्या क्या, अब पूरा बताया। मैंने उनको बुलाकर बताया, हफ्ते में एक मर्तबा तुम घर में बिठाकर उस बच्ची को इस्तिमा सुना रहे थे, और सुबह को उठे तो शाम तक वो कुफ्र सुना रहे थे। तुम्हारे कुफ्र, उस कुफ्र का असर होगा या तुम्हारी तालीम का असर होगा? एक बात जिम्मेदारों को कहता हूं, अपने अपने इलाके के अंदर ट्यूशन सेंटर शुरू करो। बच्चे स्कूलों को जाएं, ट्यूशन को आए, और ट्यूशन को आकर जो ट्यूशन पढ़ाने के वक्त जो किताबों के अंदर कुफ्र लिखा हुआ है, ट्यूशन भी पढ़ाए और कुफ्र को क्लैरिफाई भी करे हमारे टीचर्स। इससे बच्चों के ईमान की हिफाजत होगी। दूसरी, मकतब के निजाम को क्या करो? मजबूत करो। पहले वाजिब था तो अब फर्ज है। अगर कोई घमंड करके मेरा बच्चा मैं फलान जगह पढ़ा लूंगा, फलान जगह पढ़ाऊंगा, मकतब को नहीं भेजेगा, 15-20 साल के बाद खून के आंसू रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, याद रख लेना। एक बात तो सबसे अहम इस वक्त यह है कि अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की फिक्रें करो, मेहनतें करो। टाइम कम है, सोचेंगे नहीं। अपने अपने सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अभी असर यह है कि एक तरफ यह फितना है, लेकिन मुसलमानों में भी बड़ी बेदारी है। हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हर मुसलमान चाहता है कि कुछ ना कुछ हम दीन के लिए करें। खामोशी के साथ काम करने वालों की एक बड़ी तादाद अभी पैदा हो गई जो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। आपको भी, नौजवानों को कहता हूं, सबको कहता हूं, अपना वक्त और अपना पैसा, अपनी दौलत, थोड़ा सा पेट पर पत्थर बांध लो, लेकिन अपनी इस
آنے والی نسل کی حفاظت کی محنت میں لگاؤ. ہمارے بچے جو بڑے بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہر دن 1-2-2.5 گھنٹہ دو شام کا وقت کہ بچوں کو جمع کر کے ٹیوشن تم چلا کر ان کو اچھا پڑھاؤ اور کفر شرک کی پہچان ان کو بناؤ. اگر تم 1-2 گھنٹے اپنے ان ملت کی حفاظت کے لیے نہیں دے سکتے تو کہیں چائے پی لے کر قوم کی حالت پر گفتگو کرنے کا تم کو کوئی حق نہیں ہے. تیار بیٹھو تباہی و بربادی کے لیے.